இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் உங்கள் எல்லாருக்கும் அன்பின் வாழ்த்துக்கள். యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క శ్రేష్టమైన నామములో మీ అందరికీ ప్రేమపూర్వకమైన వందనాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. இது ஒரு சந்தோஷமான ஒரு நேரம். ఇది చాలా సంతోషకరమైన శుభదినం. கர்த்தர் நமக்கு பெரிய காரியங்களை செய்திருக்கிறார். దేవుడు మన కొరకు గొప్ప కార్యములను చేసి ఉన్నాడు. ஹல்லேலூயா, హల్లెలూయా. கர்த்தர் பெரிய காரியம் செய்ததனால நம்ம மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறோம். దేవుడు మన జీవితంలో గొప్ప కార్యాలు చేశాడు కనుక మనం చాలా సంతోషంగా ఉన్నాము. ஆண்டவர் கூடார பண்டிகை நடத்த நமக்கு சொந்தமான இடத்தை தந்திருக்கிறார். దేవుడు గుడారాల పండుగను మనం జరుపుకోవడానికి ఒక సొంత స్థలమును దయచేసి ఉన్నారు. கர்த்தர் அதை வாக்கு பண்ணினார், அதை நிறைவேற்றி இருக்கிறார். దేవుడు వాగ్దానం చేశారు, ఆ వాగ్దానాన్ని నెరవేర్చి ఉన్నారు. நம்முடைய தேவன் வாக்கு மாறாத தேவன். మన దేవుడు మాట తప్పనివాడు. நீங்கள் எல்லாரும் அதற்காக ஜெபம் பண்ணினீர்கள். మీరందరూ దానికోసం ప్రార్థన చేశారు. உங்களுடைய ஜெபத்திற்கு ஆண்டவர் பதில் మీ கொடுத்திருக்கிறார். ప్రార్థనకు దేవుడు సమాధానం ఇచ్చాడు. இன்றைக்கு இந்த இடத்துல இந்த ஹோசன்னா பிரார்த்தனா மந்திர் பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டிருக்கிறது. ఈ రోజు ఇక్కడ హోసన్నా ప్రార్థన మందిరాన్ని ప్రతిష్ఠించి ఉన్నాము. இந்த நேரத்தில் கர்த்தர் நம்ம மத்தியிலே இங்கே பிரசன்னமாய் இருக்கிறார். ఇక్కడ దేవుడు మన మధ్యలో సంచరిస్తూ ఉన్నాడు. எதற்காக இந்த தேவாலயத்தை இந்த இடத்துல தந்திருக்கிறார்? దేని కొరకు దేవుడు ఈ ప్రార్థన మందిరాన్ని మనకిచ్చారు? ஆண்டவர் அதற்கு ஒரு வேத வசனத்தை தெளிவாய் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறார். దాన్ని బట్టి దేవుని వాక్యంలో స్పష్టంగా మనకు ఒక మాటను దేవుడు ఇచ్చారు. ஏசாயா 56 அதிகாரம் యెషయా గ్రంథం 56వ అధ్యాయము 7வது வசனம். 7వ వచనం. ஏசாயா 56:7. 56వ అధ్యాయము 7వ వచనం. நான் என் பரிசுத்த பர்வதத்திற்கு கொண்டு வந்து என் ஜெப வீட்டிலே அவர்களை மகிழ பண்ணுவேன். నా పరిశుద్ధ పర్వతములో నేను వారిని తోడుకొని వచ్చేదను, నా ప్రార్థన మందిలో వారిని ఆనందింపచేసేదను. அவருடைய சர்வாங்க தகனங்களும் அவருடைய பலிகளும் என் பலிபீடத்தின் மேல் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கும். నా బలిపీఠ మీద వారు అర్పించు దహన బలులను నాకు అంగీకారముగులగును. என்னுடைய வீடு சகல ஜனங்களுக்கும் ஜெப வீடு எனப்படும். నా మందిరము సమస్త జనులకు ప్రార్థనా మందిరం అనబడును. இது தேவனுடைய வீடு. ఇది దేవుని ఇల్లు. இது கர்த்தர் தெரிந்து கொண்ட அவருடைய ஸ்தலம். దేవుడు ఏర్పరచుకున్న స్థలం ఇది. இது முதலாவது தேவனுடைய வீடாக தேவன் இந்த இடத்தை இன்றைக்கு ஆசீர்வதிக்கிறார். ఇది మొట్టమొదటిగా తన ఇల్లుగా దేవుడు ప్రతిష్ఠించి ఉన్నాడు. யாக்கோபு அவர் வனாந்தரத்திலே போய் கொண்டிருக்கும் போது, యాకోబు అరణ్యములో ప్రయాణం చేస్తూ ఉన్నప్పుడు, இரவு நேரம் வந்து விட்டது. ప్రొద్దుగుంకిన సమయం వచ్చినప్పుడు ஒரு வனாந்தரத்திலே அவர் நித்திரை பண்ணுவதற்கு ஒரு கல்லை தலைக்கு வைத்து படுத்திருந்தார். ఆయన అరణ్య ప్రదేశంలో నిద్రించడానికి ఒక రాయిని తలకడగా పెట్టుకున్నాడు. இரவு நேரத்திலே தேவன் ஒரு தரிசனம் கொடுக்கிறார். రాత్రి వేళ దేవుడు అతనికి ఒక దర్శనం ఇచ్చారు. வானத்தை எட்டின பிரகாரமாக ஏணி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. ఆకాశాన్ని అంటి ఉన్న ఒక నిచ్చెన కనిపించింది. தேவதூதர்கள் ஏறுகிறதையும் இறங்குகிறதையும் அவர் பார்க்கிறார். దేవదూతలు ఆ నిచ్చెన మీద ఎక్కుచూ ఉండడం దిగుచూ ఉండుట ఆయన చూశారు. கர்த்தர் அங்கே மேலே நின்று யாக்கோபோடு பேசுகிறார். దేవుడు ఆ నిచ్చెన మీద నిలబడి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. அவனுக்கு வாக்குத்தத்தம் கொடுக்கிறார். దేవుడు ఒక వాగ్దానం ఇచ్చారు. அவர் காலையில் எழுந்து பார்க்கும் பொழுது, ఉదయాన్నే ఆయన లేచి చూచినప్పుడు, இது மெய்யாகவே தேவனுடைய வீடு, ఇది నిశ్చయముగా దేవుని ఇల్లు, இது வானத்தின் வாசல், ఇది పరలోకపు గవిని, ఇదే மெய்யாகவே கர்த்தர் இந்த ஸ்தலத்தில் வாசம் பண்ணுகிறார், నిశ్చయముగా దేవుడు ఈ స్థలమందు నివాసం చేయుచున్నాడు என்று மகிழ்ச்சியோடு அவர் சொல்லுகிறார். అని సంతోషంగా ఆయన చెప్పారు. ஆதியாகமம் 28 அதிகாரத்தில் அதை வாசிக்கிறோம். ఆదికాండం 28వ అధ్యాయంలో ఈ ప్రస్తావన మనం చూస్తాం. அதே விதமாக இந்த இடம் தேவனுடைய வீடு, అదే విధంగా ఈ స్థలం కూడా దేవుని ఇల్లుగా మార్చబడి ఉన్నది. இது வானத்தின் வாசல், ఇది ఆకాశపు వాకిట్లు ఇక్కడ తెరవబడి ఉన్నది. தேவதூதர்கள் ஏறுகிறதையும் இறங்குகிறதையும் ஜனங்கள் இங்கே பார்க்க போகிறார்கள். దేవదూతలు ఇక్కడ నుండి ఎక్కుచూ దిగుచూ ఉండుట ఇక మీదట చూడబోతూ ఉన్నారు. கர்த்தரை இந்த இடத்தில் அநேகர் தரிசிக்க போகிறார்கள். ఈ స్థలమందు దేవుడు అనేకుల్ని దర్శించబోతూ ఉన్నారు. என்றால் இது தேவன் வாசம் பண்ணுகிற ஒரு இடம். ఎందుకంటే ఇది దేవుడు నివసించే స్థలము. நீங்கள் இந்த இடத்தில் வந்து ஜெபிக்கும் போது அவரை தரிசிப்பீர்கள். మీరు ఇక్కడికి వచ్చి ప్రార్థన చేసేటప్పుడల్లా దేవుని చూడబోతూ ఉన్నారు. அப்போஸ்தலர் நடபடிகள் 22 அதிகாரம் 17 வசனத்தில் பவுல் ஒரு காரியம் சொல்லுகிறார். అపోస్తల కార్యాలు 22వ అధ్యాయం 17వ వచనంలో ఇలా వ్రాయబడి ఉంది. యెరూషలేం దేవాలయத்தில் வந்தவர் ஜெபம் பண்ணி கொண்டிருக்கும் போது, యెరూషలేం దేవాలయములోకి వచ్చి ఆయన ప్రార్థన చేయించు ఉన్నప్పుడు, நான் தேவனை தரிசித்தேன் என்பதாய் சொல்லுகிறார். అక్కడ నేను దేవుని చూశాను అని చెప్తూ ఉన్నారు. கர்த்தர் அங்கே பவுலுக்கு தரிசனமானார். అక్కడ దైవజనుడు పౌలు గారికి దేవుడు దర్శనం ఇచ్చారు. தேவாலயத்தில் ஜெபம் பண்ணி கொண்டிருந்த நேரம் தரிசனமானார். దేవాలయములో
దేవుని మందిరంలో ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు దర్శనమించే దేవుడు. ஏசாயா 6ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும்போது యెషయా గ్రంథం 6వ అధ్యాయం 1వ వచనంలో మనం చదివినప్పుడు அங்கே ஏசாயா தேவாலயத்திலே ஒரு பெரிய காட்சியை பார்க்கிறார். అక్కడ యెషయా దేవుని మందిరంలో ఒక దర్శనం చూశారు. உயரம் உன்னதமான சிங்காசனத்திலே கர்த்தர் வீற்றிருக்கிறார். అత్యున్నత సింహాసనం మీద దేవుడు ఆసీనుడై ఉన్నాడు. அங்கே தேவனுடைய ஆலயம் தேவனுடைய வஸ்திர தொங்கலால் நிறைந்திருக்கிறது. ఆయన అంగి అంచులు దేవుని మందిరాన్ని కప్పి ఉన్నట్లు రాయబడి ఉంది. தேவனுடைய மகிமை தேவனுடைய ஆலயத்தை மூடி இருக்கிறது. దేవుని యొక్క తేజస్సు మందిరాన్ని నిండుకొని ఉన్నట్లు రాయబడి ఉన్నది. தேவ தூதர்கள் அவரை புகழ்ந்து ஆண்டவரை துதிப்பற சத்தத்தை அவர் கேட்கிறார். శరాపులు ఆయన పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడని గాన ప్రతిగానం చేయడం చూశారు. அவர் தேவனை தரிசித்தது மாத்திரமல்ல, దేవుని దర్శించడమే కాదు, தேவன் அவரோடு பேசுகிற சத்தத்தை கேட்டார். దేవుడు ఆయనతో మాట్లాడే శబ్దాన్ని విన్నారు. அதுதான் தேவனுடைய வீடு. అదే దేవుని ఇల్లు. இன்றைக்கு இது தேவனுடைய வீடாக கர்த்தர் தெரிந்தெடுத்திருக்கிறார். ఈ రోజు ఈ స్థలమును దేవుడు తన ఇల్లుగా దేవుడు ఏర్పరచుకొని ఉన్నాడు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. இந்த இடத்திலே தேவன் அநேகருக்கு தன்னை வெளிப்படுத்த போகிறார். ఇక్కడ దేవుడు తనను తాను అనేకులకు బయలుపరచుకోబోతున్నాడు. ஜெபிக்கிற மக்களுக்கு அவர் தன்னை வெளிப்படுத்துவார். ఎవరైతే ప్రార్థన చేస్తారో వాళ్ళకి దేవుడు ప్రత్యక్షం కాబోతున్నాడు. இந்த இடத்தில் நீங்கள் அவரை தரிசிக்க போகிறீர்கள். ఇక్కడ మీరు ఆయన్ని చూడబోతూ ఉన్నారు. இது தேவனை தரிசிக்கிற ஒரு இடம். ఇది దేవుని దర్శించే స్థలము. தேவன் நம்மோடு பேசுகிற ஒரு இடம். ఇక్కడ ఆయన మనతో మాట్లాడబోతూ ఉన్నాడు. ஒரு அநாதை பிள்ளைகளை வைத்து பராமரிக்கிற ஒரு ஆர்ஃபனேஜில் అనాథ పిల్లల్ని పరామర్శించి ఒక అనాథాశ్రమంలో ஒரு சிறு பெண் குழந்தை கொண்டு வந்து சேர்த்தார்கள். ఒక చిన్న పాపను తీసుకొచ్చి అక్కడ జాయిన్ చేశారు. தாய் தகப்பன் அவளுக்கு இல்லை. తల్లిదండ్రులు ఆ చిన్న బిడ్డకు లేరు. நீங்கள் பராமரித்துக் கொள்ளுங்கள் என்று விட்டு போய்விட்டார். మీరే పరామర్శించండి అని విడిచి వెళ్ళిపోయారు. இந்த குழந்தை வளர்ந்து வாலிப வயதாகிவிட்டது. ఈ చిన్న పాప ఎదిగి యవనస్తురాలుగా మారింది. கல்லூரியிலே படிக்க ஆரம்பித்தாள். ఆమె పాఠశాలలో చదువుకుంటూ ఉంది. அவளுக்குள்ளே ஒரு எண்ணம் வர ஆரம்பித்தது. ఆ అమ్మాయి మనసులో ఒక ఆలోచన వచ్చింది. என் கூட படிக்கிற பிள்ளைகளுக்கு தாய் தகப்பன் காலேஜுக்கு வருகிறார்கள். నాతో చదువుకునే పిల్లలందరికీ మరి వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు ఉన్నారు, కాలేజీకి వస్తున్నారు. ஆனால் எனக்கு அப்பாவும் இல்லை அம்மாவும் இல்லை. నాకు తండ్రి లేదు తల్లి లేదు అని. எல்லாருக்கும் அப்பா இருக்கிறாங்க அம்மா இருக்கிறாங்க. అందరికీ తల్లిదండ్రులు ఉన్నారు. அப்ப எனக்கு அப்பா அம்மா இருந்திருக்க வேண்டும். మరి నాకు కూడా తల్లిదండ్రులు ఉండాలి కదా. அவர்கள் ஏன் என்னை பார்க்க வரவில்லை? ఎందుకు వాళ్ళు నన్ను చూడడానికి రాలేదు? அந்த அவருடைய உள்ளத்தை அதிகமாய் பாதித்தது. ఆ విషయం అమ్మాయి హృదయాన్ని చాలా గాయపరిచింది. தனிமையா உட்கார்ந்து அழுது கொண்டு ఒంటరిగా కూర్చొని ఏడుస్తూ ఉండేది. எல்லாருக்கும் அப்பா இருக்கிறாங்க, అందరికీ తండ్రి ఉన్నారు, எல்லாருக்கும் அம்மா இருக்கிறாங்க, అందరికీ తల్లి ఉన్నారు, எனக்கு யாருமே இல்லையே, నాకు ఎవరు లేరే. அவள் அழுது கொண்டே இருந்தாள். ఏడుస్తూ ఉన్నప్పుడు ஒரு நாள் அந்த ஆர்ஃபனேஜை நடத்துகிற ஊழியரிடத்திலே போய் பேசினாள். ఆ అనాథాశ్రమం నడిపిస్తున్న ఆ నాయకుల దగ్గరికి వెళ్ళి మాట్లాడారు. எல்லாருக்கும் அப்பா அம்மா இருக்கிறாங்க, అందరికీ తల్లిదండ్రులు ఉన్నారు, எங்க அப்பா అమ్మా யாரு? నా తల్లిదండ్రులు ఎవరు? அவங்க எங்க? వాళ్ళు ఎక్కడున్నారు? ஏன் என்னை விட்டு ఎందుకు போனாరు వాళ్ళు నన్ను విడిచిపెట్టారు என்று కన్నీரோடு அவள் கேட்டாள். కన్నీళ్లతో అడిగారు. அவருக்கு அந்த ஊழியக்காரருக்கு என்ன பதில் சொல்வதென்று தெரியவில்லை. వారు నడిపించే వాళ్ళకి ఏం చెప్పాలో కూడా అర్థం కాలేదు. திடீரென்று அவருடைய உள்ளத்தில் ஒரு எண்ணம் வந்தது. వెంటనే వాళ్ళ హృదయంలో ఒక ఆలోచన వచ్చింది. நீ இயேசுவினிடத்தில் போய் கேள் என்பதாய் சொன்னார். ఈ విషయం ఏదో నీ వెళ్ళి దేవుని యేసు ప్రభుని అడగమని చెప్పారంట. உங்க அப்பா அம்மா யாருன்னு ஆண்டவரிடத்தில் போய் கேள். నీ తల్లిదండ్రులు ఎవరు వెళ్ళి యేసు ప్రభుని అడగమన్నారు. உடனே அவள் தேவாலயத்துக்கு போனாள். వెంటనే అమ్మాయి దేవుని మందిరానికి వెళ్ళింది. அந்த ஆலயத்தில் போய் முழங்கால் படியிட்டாள். అక్కడికి వెళ్ళి మోకరించింది. அவருடைய கண்களில் கண்ணீர் வடி ஆரம்பித்தது. కళ్ళలో నుండి కన్నీళ్లు కారుతూ ఉంది. இயேசுவே எங்க அப்பா அம்மா யாரு? యేసయ్యా నా తల్లిదండ్రి ఎవరు? எனக்கு அப்பா அம்மா இல்லையே, నాకు తల్లిదండ్రులు లేరే. என்னை பெற்ற அப்பா அம்மா கட்டாயம் இருக்க வேண்டும். నా తల్లిదండ్రులు ఖచ్చితంగా ఉండాలి కదా. அவங்க ஏன் என்ன மறந்துட்டாங்க? వాళ్ళు ఎందుకు నన్ను మర్చిపోయారు? நான் அனாதையாக்கப்பட்டு விட்டேன். నేను అనాథగా మిగిలిపోయాను. எங்க அப்பா అమ్మా யாரு? నా తల్లిదండ్రులు ఎవరు? எனக்கு காண்பியும், నాకు చూపించండి ప్రభువా, எனக்கு அதை சொல்லும் నాకు చెప్పండి ప్రభువా என்று அழுது அவள் ஜெபம் பண்ணி கொண்டே అని இருந்தாள். కన్నీళ్లతో ఏడుస్తూ ఉంది. வெகு நேரமாகி விட்டது. చాలా సేపు అయిపోయింది. தனிமையாய் அந்த ஆலயத்தில் அழுது கொண்டிருந்தாள். ఒంటరిగా ఏడుస్తూ ఉంది. திடீரென்று సడన్ గా அவளுக்கு முன்பாக பிரகாசமான ஒரு வெளிச்சத்தை ఆ అమ్మాయి ముందు ఒక అద్భుతమైన వెలుగును ఆమె చూసింది. இயேசு வந்து நின்றார். యేసు ప్రభు ఆ వెలుగులో కనిపించాడు. அவள் అరిగిலே கடந்து வந்தார். ఆమెకు సమీపంగా ప్రభు వచ్చాడు. இயேசுவை பார்த்த உடனே கண்ணீரோடு கேட்டாள், எங்க அப்பா அம்மா யாரு? యేసయ్యను చూసిన వెంటనే అమ్మాయి అడుగుతుంది, ప్రభువా నా తల్లిదండ్రులు ఎవరు? இயேசு சொன்னார், యేసు ప్రభు అన్నాడు, நான் தான் உனக்கு தாயின் தகப்பன், నేనే నీ తల్లి, నేనే నీ తండ్రిని అని ప్రభు చెప్పాడు. நானே உனக்கு தாயின் నేనే தகப்பன். నీకు తల్లిని తండ్రిని అని ప్రభు
ప్రభు చెప్పారు, உனக்காக சிலுவையில என்னையே நான் ஒப்பு கொடுத்தேன். నీ కొరకు సిలువ మీద నన్ను నేనే అప్పగించుకున్నాను. நான் தாயை போல உன்னை தேற்றுகிறேன், తల్లిలాగా నేను నిన్ను ఆదరిస్తాను, தகப்பனை போல உன்னை தாங்கி நடத்துகிறேன், తండ్రిలాగా నేను మోస్తాను, நான் தான் உனக்கு தாய் தகப்பன். నేనే నీకు తల్లిని తండ్రిని. அவருடைய உள்ளத்துல ஒரு பெரிய சந்தோஷம் வந்தது. అప్పుడే ఆ అమ్మాయి గుండెలో గొప్ప సంతోషం కలిగింది. அவருடைய துக்கம் எல்லாம் ஓடி மறைந்து ఆమె దుఃఖం ఎగిరిపోయింది. ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சியினால் நிரப்பப்பட்டார். గొప్ప సంతోషంతో ఆమె నిండిపోయింది. அதன் பிறகு அவள் துக்கப்பட்டதே கிடையாது. ఆ తర్వాత ఆమె ఎన్నడూ ఏడవలేదు. எல்லாரையும் பார்த்து சொல்லுவாள், எனக்கு இயேசுதான் அப்பா அம்மாவா இருக்கிறார். ఆ రోజు మొదలుకొని ఆమె అందరితో చెప్పింది, యేసయ్య నాకు తల్లి తండ్రి అయి ఉన్నారు. அந்த தேவாலயத்துல இயேசு தரிசனமானார். ఆ దేవుని మందిరంలో ఆ అమ్మాయికి దేవుడు దర్శనం ఇచ్చాడు. கண்ணீருக்கு பதில் கொடுத்தார். ఆమె కన్నీటికి దేవుడు ఉత్తరం ఇచ్చాడు. அதே இயேசு இங்கே பிரசன்னமாய் இருக்கிறார். ఆ యేసయ్య మన మధ్యలో ప్రత్యక్షమై ఉన్నారు. இது அவருடைய வீடு, ఇది ఆయన ఇల్లు. இங்க யார் வந்து ஜெபித்தாலும் ஆண்டவர் பதில் கொடுப்பார். ఎవ్వరు ప్రార్థించిన ఇక్కడ దేవుడు ఉత్తరం ఇవ్వబోతున్నాడు. இங்க வந்து உண்மையாய் அவரை தேடுகிறவர்களுக்கு தன்னை வெளிப்படுத்துவார். నిజముగా ఎవరైతే ఆయన వెదుగుతారో వారికి ఆయన ప్రత్యక్షం అవబోతున్నాడు. இது ஆண்டவர் தன்னை வெளிப்படுத்துகிற ஒரு இடம். తనను తాను బయలుపరుచుకునే స్థలమే ఈ మందిరం. வருகிற நாட்களிலே రాబోయే కాలంలో நிறைய புறஜாதி மக்கள் இந்த இடத்தில் வந்து இயேசுவை தரிசிக்க போகிறார்கள். విస్తారంగా అన్య జనులు ఈ స్థలంలోనికి వచ్చి దర్శించబోతూ ఉన్నారు. அவர்கள் வந்து ஜெபிக்கும் போது இயேசு தன்னை வெளிப்படுத்துவார். వారు వచ్చి ఇక్కడ ప్రార్థన చేస్తుండగానే దేవుడు తను బయలుపరచుకోబోతూ ఉన్నాడు. மெய்யாகவே இது தேவனுடைய வீடு என்று சகல ஜனங்களும் சொல்லுவார்கள். నిశ్చయముగా ఇది దేవుని మందిరం అని వాళ్ళు సాక్ష్యం ఇవ్వబోతున్నారు. இது இயேசு வாசம் பண்ணுகிறார் என்று சொல்லுவார். దేవుడు ఇక్కడ నివసిస్తున్నారని చెప్పబోతున్నారు. அதற்காகத்தான் இந்த இடம். అందుకోసమే దేవుడు ఈ స్థలాన్ని ఏర్పరచుకున్నాడు. இரண்டாவதாக ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், రెండవదిగా దేవుడు అంటారు, இது என்னுடைய ஜெப வீடு, ఇది నా ప్రార్థన మందిరం. சகல ஜனங்களுக்கு ஜெப வீடு, సకల జనులకు ప్రార్థన మందిరం అనబడును. கிறிஸ்தவர்களுக்கு மாத்திரமல்ல, ఇది కేవలం క్రైస్తవులకు మాత్రమే కాదు, எல்லா ஜனங்களுக்கும் ஜெப வீடு. జనులందరికీ దేవుని ఇల్లు ఇది. இங்க யார் வந்து இயேசுவேன்னு கூப்பிட்டாலும் ஆண்டவர் பதில் கொடுப்பார். ఎవరు వచ్చి యేసయ్యా అని పిలిస్తే దేవుడు ఉత్తరం ఇవ్వబోతూ ఉన్నాడు. என்னால் இது ஜெப வீடு, ఎందుకంటే ఇది ప్రార్థన మందిరము. இங்க இரவும் பகலும் ஜெபம் நடக்க போகிறது. ఇక్కడ రాత్రి పగలు ప్రార్థన జరగబోతుంది. இங்கே நீங்கள் வந்து தொடர்ந்து ஜெபிக்க போகிறீர்கள். ఇది మొదలుకొని ఇక్కడ నిత్యము ప్రార్థన జరగబోతుంది. இதற்குள்ள வந்த உடனே ஒரு ஜெப ஆவி உங்களை பற்றிக் கொள்ளும். ఈ స్థలంలో అడుగు పెట్టగానే ప్రార్థనాత్మ మీ మీద కుమ్మరించబడబోతుంది. உங்களால ஜெபத்தை நிறுத்தவே முடியாது. మీరు ప్రార్థన ఆపలేరు. நீங்கள் ஜெபித்துக் கொண்டே మీరు இருப்பீர்கள். ప్రార్థన చేయుచునే ఉండబోతున్నారు. இந்த இடம் ஒரு ஜெப வீடாக கர்த்தர் ఈ స్థలం ఒక ప్రార్థన ఇల్లుగా దేవుడు మార్చబోతున్నాడు. ஹல்லேலூயா, హల్లెలూయా. இந்த இடத்தில் வந்து நீங்கள் என்ன ஜெபிக்கிறீர்களோ அந்த ஜெபத்துக்கு ஆண்டவர் பதில் ఈ தருவார். స్థలములో వచ్చి మీరు ఏది ప్రార్థన చేస్తారో దానికి దేవుడు ఉత్తరం ఇవ్వబోతున్నాడు. ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా. ஒரு கிராமத்துல, எங்க கிராமத்துல ஒரு ஏழை தாயார் இருந்தார்கள். ఒక గ్రామంలో ఒక పేదరాలైన తల్లి ఉండేది. அவர்கள் நல்ல பக்தி உள்ளவர்கள். ఆమె చాలా భక్తి పర్రాలు, ஜெபம்லாம் செய்வார்கள். మంచిగా ప్రార్థన చేసేవారు. ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனைக்கு ஆலயத்துக்கு போவார்கள். ఆదివారం అయితే దేవుని మందిరానికి వెళ్తది. திடீரென்று ஒரு வியாதி அவர்களை தாக்கினது. ఓ రోజు ఆ తల్లికి ఒక అనారోగ్యం కలిగింది. அவருடைய வலது கை செயலற்று போய்விட்டது. ఆమె కుడి చేయి పని చేయకుండా పోయింది. அந்த கையை பயன்படுத்த முடியாது. ఆ చేతిని ఆమె ఉపయోగించలేకపోయింది. அசைக்க கூட முடியாது. చేతిని ఆమె కదిలించలేకపోయింది. டாக்டர் இடத்திலே கொண்டு போனார். డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళారు. டாக்டர் சொன்னார்கள், இந்த கை மரித்து விட்டது, ఈ చెయ్యి వచ్చి నిర్జీవంగా మారిపోయింది, இனி அது செயல்படாது, ఇక ఆ చెయ్యి పని చేయదని చెప్పారు. உங்களுக்கு அடுத்த கை செயல்படுகிறது அல்லவா, ఇంకొక చెయ్యి పని చేస్తుంది కదా, அதை நினைத்து சந்தோஷப்படுங்க, ఆ చెయ్యన బాగుంది కదా దాన్ని బట్టి సంతోషించండి ஆறுதல் படுத்தி அனுப்பினார். అని ధైర్యపరిచి పంపించారు. இந்த தாயார் டாக்டருடைய கரத்தை பிடித்து அழுதார்கள். ఆ తల్లి డాక్టర్ గారి చేతులు పట్టుకుని ఏడ్చారు. வலது கையில் பயன்படுத்தாவிட்டால் எப்படி வாழ முடியும்? యా కుడి చేతి లేకపోతే ఎలా బ్రతకాలయ్యా? எப்படியாவது என்னை காப்பாற்றுங்க, ఎలాగైనా నన్ను బాగు చేయండి అయ్యా. நான் வீட்டை விட்டாலாவது நான் பணத்தை கொண்டு అవసరమైతే నా ఇంటిని అమ్మైనా నేను డబ్బులు తీసుకొస్తాను. டாக்டர் சொன்னார்கள், உங்களை காப்பாற்ற இந்த கையை சரி பண்ண முடியாது. డాక్టర్ గారు అన్నారు, నీ చెయ్యి బాగు చేయడం వల్ల కాదని, அது అவ்வளவுதான் என்று అనిపివిட்டார். ఇంకా అంతేనమ్మా అని చెప్పన్నారు. இந்த தாயார் வீட்டுக்கு வந்தார்கள். మా తల్లి ఇంటికి వచ్చారు. வெளியே போகவே மாட்டார்கள். ఆమె బయటికే వెళ్ళేది కాదు, வீட்டுக்குள்ளேயே இருப்பார்கள். ఇంట్లోనే ఉంటూ ఉండేది, அழுது கொண்டே இருப்பார்கள், ఏడుస్తూ ఉండేది.
எந்த மனிதரையும் பார்க்க விரும்பவில்லை. ఎవరితో మాట్లాడడానికి ఆమె ఇష్టపడలేదు. அவருடைய கை செயலற்று போனதுனால ఎందుకంటే ఆమె చేతులు సచ్చుపడిపోయింది కనుక யாரையும் பார்க்க விரும்பவில்லை. ఎవరిని ఆమె చూడడానికి ఇష్టపడేది కాదు. ஆனால் இரவில் 9 மணிக்கு பிறகு ఒక రాత్రి 9 తర్వాత அந்த கிராமத்துல எல்லாரும் உறங்கின பிறகு రాత్రి అందరూ గ్రామాల్లో నిద్రపోయిన తర్వాత அவர்கள் வீட்டை விட்டு வெளியே வருவார்கள். ఆమె ఇంట్లో నుండి బయటకు వచ్చేది. அந்த வீட்டுக்கு பக்கத்துல ஒரு தேவாலயம் இருந்தது. ఆ ఏరియాలో సమీపంలో ఒక ప్రార్థన మందిరం ఉండేది. அந்த பிரார்த்தனை மந்திருக்கு போவார்கள். ఆమె ఆ ప్రార్థన మందిరానికి వెళ్ళేది. அங்க கதவு போட்டப்பட்டு இருக்கும். అక్కడ తలుపులు మూసి ఉండేవారు. அங்க யாரும் இருக்க மாட்டார். ఎవరు ఉండరు ఆ స్థలంలో. உள்ளே போக முடியாது. లోపలికి వెళ్ళడానికి వీలు పడ తాళం వేసి ఉంటారు. வாசற்படியிலே முழங்கால் படியிடுவார். గుమ్మములోనే ఆమె మోకరించి ஒரு கரத்தை இப்படி வைத்துக்கொண்டு ఒక చేతిని ఇలా పెట్టుకొని கண்ணீர் விட்டு அழுது ஜெபிப்பார்கள். కన్నీళ్లతో ప్రార్థన చేస్తుండేది. இயேசுவே நான் 2 கரம் கூப்பி என்றைக்கு உம்மை தொழுது கொள்ள ప్రభువా போகிறேன். నేను 2 చేతులు జోడించి ఎప్పుడు నిన్ను ప్రార్థించగలుగుతాను. என் கை செயலற்று போய்விட்டது. నా చేయి సచ్చుపడిపోయింది. இயேசுவே எனக்கு சுகம் தாரும். యేసయ్యా నన్ను స్వస్థపరచండి. வெகு நேர கண்ணீர் விட்டு அழுவார்கள். ఆమె ఎక్కువసేపు కన్నీళ్లు విడిచి ప్రార్థన அந்த చేసేది. கண்ணீர் ஆலயத்தின் வாசற்படியிலே ఆమె விழும். కన్నీళ్లు ఆ గుమ్మములు పడతా ఉండేది. அதன் பிறகு வீட்டுக்கு வருவார்கள். ఆ తర్వాత రాత్రి ఇంటికి వచ్చేసేది. இப்படி ஒரு நாள் 2 நாள் அல்ல, ఒక్క రోజు 2 రోజులు కాదు, பல நாட்கள் இரவில் అనేక దినములు ప్రతి రాత్రి వేళ అలా ప్రార్థన చేసేది. அவருடைய கண்ணீரை தேவன் கண்டார். ఆమె కన్నీళ్లను దేవుడు చూశాడు. அந்த தேவாலயத்தின் படிகளிலே விழுந்த கண்ணீர் பரலோகத்துக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டது. దేవుని మందిరపు గుమ్మం మీద పడిన కన్నీళ్లు దేవుని సన్నిధికి వెళ్లి చేరింది. தேவதூதர்கள் அதை கொண்டு போனார்கள். దేవదూతలు ఆ కన్నీళ్లను ప్రభు సన్నిధికి తీసుకెళ్లారు. ஒரு நாள் ஆண்டவர் இறங்கி வந்தார். దేవుడు ఒక రోజు ఆ స్థలంలోకి దిగి వచ్చాడు. உன் கண்ணீரை நான் கண்டேன். నీ కన్నీళ్లను నేను చూశాను. நீ தேவாலயத்தின் வாசற்படியிலே வடித்த கண்ணீர் என் சமூகத்தில் வந்து నువ్వు దేవాలయపు ద్వారం దగ్గర కార్చిన కన్నీళ్లు నేను చూశాను. நான் உன்னை குணமாக்க வந்தேன். నేను నిన్ను స్వస్థపరుస్తాను. உன் ஜெபம் నీ கேட்கப்பட்டது. ప్రార్థన వినబడినది. ஆண்டவர் சொன்ன உடனே దేవుడు చెప్పిన వెంటనే மரித்த போன கைக்குள்ள உயிர் வந்து விட்டது. చచ్చబడిన ఆ చేతులకి జీవం ప్రసరించబడింది. அவரால் பயன்படுத்த முடியும். వెంటనే చేతులు కదిలించడం ప్రారంభించింది. பெரிய சந்தோஷத்தோடு ஆண்டவரை గొప్ప துதித்தார். సంతోషంతో దేవుని స్తుతించడం ప్రారంభించింది. நான் அவர்களை பார்த்தேன். నేను ఆమెను చూశాను. அந்த தாயார் என்னிடத்தில் தான் அந்த அனுபவத்தை சொன்னார். ఆ తల్లి నా దగ్గరికి వచ్చి తన సాక్ష్యం చెప్పారు. ஐயா என் கையை பாருங்கள் இப்பொழுது. నా చెయ్యి ఇప్పుడు చూడండి. செத்து போன கைக்குள்ள உயிர் வந்து விட்டது. నిర్జీవంగా ఉన్న ఈ చేతిలోనికి జీవాన్ని దేవుడు ప్రసరింప చేశాడు. இயேசு என் கண்ணீரை கண்டார். నా యేసయ్య నా కన్నీళ్లు చూశాడు. என் ஜெபத்திற்கு பதில் నా கொடுத்தார். ప్రార్థనకు దేవుడు ఉత్తరం ఇచ్చాడు. அன்னாள் தேவாலயத்துல போய் கண்ணீர் விட்டு அழுதாள். బైబిల్లో హన్నా దేవుని సన్నిధికి వెళ్లి కన్నీళ్లు విడిచింది. மனம் கசந்தவள் அழுதாள். హృదయ వేదనతో దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థన చేసింది. ஆண்டவர் அந்த கண்ணீரின் ஜெபத்தை கேட்டார். దేవుడు ఆమె కన్నీటి ప్రార్థనను அவருடைய చూశాడు. நிந்தையை மாற்றும்படி அற்புதம் செய்தார். దేవుడు ఆమె నిందను కొట్టివేసి అద్భుతం చేశాడు. அதே மாதிரி உங்களுடைய ஜெபத்தை கேட்கிற இயேசு இந்த இடத்திலே అదే பிரசன்னமாயிருக்கிறார். విధంగా మీ ప్రార్థన ఆలకించే దేవుడు ఈ స్థలమందు ఉన్నాడు. இது ஒரு ஜெப வீடு. ఇది ఆయన ప్రార్థన మందిరము. ஜெபத்தை கேட்கிற ஆண்டவர் இங்கே பிரசன்னமாயிருக்கிறார். ప్రార్థన ఆలకించే దేవుడు ఇక్కడ సంచరించబోతున్నాడు. உங்களுடைய ஜெபத்திற்கு பதில் கொடுக்கிற இயேசு இந்த இடத்தில் இருக்கிறார். మీ ప్రార్థనకు సమాధానం ఇచ్చే దేవుడు ఇక్కడ ఉన్నాడు. இது முதலாவது தேவனுடைய வீடு. ఇది మొట్టమొదటిగా దేవుని ఇల్లు. இரண்டாவது இது ஜெப வீடு. రెండోదిగా ఇది ప్రార్థన ఇల్లు. அதற்காகத்தான் இந்த இடத்தை இந்த ஆலயத்தை அர்ப்பணிக்கப்பட்டிருக்கிறது. అందుకొరకే ఈ స్థలమును దేవుడు ప్రతిష్ఠించాడు. ஆசரிப்பு கூடாரம் ప్రత్యక్షపు గుడారం பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்ட போது ప్రత్యక్ష గుడారాన్ని ప్రతిష్ఠించినప్పుడు யாத்திராகம 40ஆம் அதிகாரம் 34ஆம் வசனத்திலே வாசிக்கிறோம். నిర్గమకాండం 40 అధ్యాయం 32వ వచనంలో మనం చదువుతాము. யாவரும் ஒருமனப்பட்டு தேவனை துதித்த போது ఏక మనసుతో వాళ్ళు దేవుని స్తుతించినప్పుడు கர்த்தருடைய மகிமை ஆசரிப்பு கூடாரத்தை நிரப்பிற்று. యెహోవా తేజస్సు దేవుని మందిరాన్ని నిండుకొనినట్లు రాయబడి ఉంది. கர்த்தருடைய மகிமை நிரப்பிற்று. దేవుని మహిమ వచ్చి నిండుకొనింది. ஒரு மேகம் வந்து அப்படியே தேவனுடைய கூடாரத்தை மூடிவிட்டது. దేవుని మేఘం వచ్చేసి గుడారాన్ని నింపేసింది. அதே விதமா எருசலேம் தேவாலயம் கட்டி முடிக்கப்பட்டு యెరూషలేములో దేవుని మందిరాన్ని కట్టి నిర్మించి పూర్తి చేసినప్పుడు அதை பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்ட நாளிலே ఆ మందిరాన్ని ప్రతిష్ఠించినప్పుడు 2 நாளாகமம் 5ஆம் அதிகாரம் 14ஆம் வசனம் சொல்லுகிறார். దినవృత్తాంతాల గ్రంథం 5వ అధ్యాయం 17వ వచనంలో రాయబడి ఉంది. எல்லாரும் ஒருமித்து தேவனை துதித்த பாடல் వారందరూ ఏక స్వరముతో దేవుని స్తుతించగా கர்த்தருடைய மேகம் வந்து தேவாலயத்தை நிரப்பி యెహోవా తేజస్సు వచ్చి మందిరాన్ని నిండుకొన్నట్లు రాయబడి ఉంది. கர்த்தருடைய மகிமை வந்து நிரப்பி దేవుని మహిమ వచ్చి కుమ్మరించబడింది. யாவரும் தேவனுடைய மகிமையை கண்டார்கள். అందరూ దేవుని మహిమను చూశారు. கர்த்தர் இங்கே பிரசன்னமாயிருக்கிறார் என்பதை கண்டார்கள். ఇక్కడ దేవుడు నివసిస్తున్నాడని వాళ్ళు చూశారు. அப்படியே இன்றைக்கு இந்த இடம் பிரதிஷ்டை செய்யப்படுகிறது. అదే విధంగా ఈ స్థలం ఈ రోజు
ఈరోజు ప్రతిష్ఠించబడి ఉన్నది. இங்கே தேவனுடைய மகிமை இறங்கி வந்திருக்கிறது. ఇక్కడ దేవుని మహిమ కుమ్మరించబడుతూ ఉంది. கர்த்தருடைய மகிமை இந்த இடத்தை நிரப்பிக் கொண்டிருக்கிறது. యెహోవా తేజస్సు ఈ మందిరాన్ని నిండుకుంటూ ఉన్నది. ஏனென்றால் இது தேவனுடைய வீடு. ఎందుకంటే ఇది దేవుని ఇల్లు, இது ஜெப வீடு, ఇది ప్రార్థనా మందిరం, இது வானத்தின் வாசல், ఇది పరలోకపు గవిని, இது மெய்யாகவே கர்த்தர் வாசம் பண்ணுகிற ஒரு నిశ్చయముగా ఇది దేవుడు నివసించే స్థలము. நாம் எல்லாரும் ஒருமனப்பட்டு துதிக்கும்போது మనమందరం ఏక మనసుతో స్తుతించినప్పుడు கர்த்தருடைய மகிமை நிரப்பும். దేవుని మహిమ కుమ్మరించబడుతుంది. நாம் எல்லாரும் எழுந்து நின்று ஒரு 5 நிமிடம் துதிக்க போகிறோம். దయచేసి మనం అందరం లేచి నిలబడి ఒక 5 నిమిషాలు ప్రార్థన చేయబోతున్నాం. மகிமை இறங்கும் பொழுது ఆ మహిమ కుమ్మరించబడేటప్పుడు உங்களுக்கு అద్భుతங்கள் நடக்கும். మీకు ఒక అద్భుతం జరగబోతుంది. விடுதலைகள் உண்டாகும். విడుదల కలగబోతుంది. உங்களுடைய కన్నీர் నీ துடைக்கப்படும். దుఃఖం సంతోషంగా మారుతుంది. உங்களுடைய ஜெபத்திற்கு பதில் నీ வரும். ప్రార్థనకు ఉత్తరం ఇవ్వబోతున్నాడు. நீங்கள் అద్భుతங்களை కాண்பீர்கள். అద్భుతాన్ని రాత్రి చూడబోతున్నారు. தேவனை தரிசிப்பீர்கள். దేవుని మీరు దర్శించబోతున్నారు. அவர் பேசுவதை கேட்பீர்கள். ఆయన స్వరమును మీరు వినబోతున్నారు. எல்லாரும் వలదుగరం ఉయర్తి. అందరూ లేచి మీ కుడి చేతిని పైకెత్తండి. எல்லாரும் வாய் திறந்து అందరూ నోరు తెరచి ஒரு மனப்பட்ட ஆண்டவரை துதிக்க போகிறோம். ఏక మనసుతో దేవుని స్తుతించండి. கர்த்தருடைய மகிமை நிரப்ப போகிறது. దేవుని మహిమను నింపబోతూ ఉన్నాడు. அவருடைய மகிமையின் மேகம் இறங்க போகிறது. మేఘ మహిమ కలిగిన మేఘం దిగి రాబోతుంది. கர்த்தருடைய மேகம் இந்த இடத்தை நிரப்ப దేవుని ఒక போகிறது. మేఘం ఈ స్థలములోనికి దిగి రాబోతుంది. இது தேவனுடைய வீடு. ఇది దేవుని ఇల్లు, இது ஜெப வீடு. ఇది ప్రార్థనా మందిరము. இங்கே ஆண்டவர் உங்களை மகிழ பண்ண போகிறார். దేవుడు మిమ్మల్ని ఉల్లసింపజేయబోతున్నాడు. இங்கே உங்களை மகிழ பண்ண మిమ్మల్ని போகிறார். ఉల్లసింపజేయబోతున్నాడు. கர்த்தருடைய மகிமை இறங்கி வருகிறது. దేవుని మహిమ దిగి వచ్చుచున్నది. எல்லாரும் ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். నోరు తెరిచి అందరూ స్తోత్రాలు చెప్పండి. హల్లెలూయా 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 நாங்கள் உம்மை துதிக்கிறோம். యేసయ్యా నిన్ను స్తుతించుచున్నాము. உம்மை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம். నిన్ను స్తుతించుచున్నాం உம்மை ప్రభువా. மகிமைப்படுத்துகிறோம். అయ్యా నిన్ను మహిమపరుస్తున్నాము. தேவனுடைய கூடாரத்தில் இறங்கின மகிமை, ప్రత్యక్ష గుడారములో దిగి వచ్చిన మహిమ, தேவனுடைய ஆலயத்தில் இறங்கின மகிமை, యెరూషలేము మందిరములో దిగి వచ్చిన మహిమ இந்த உம்முடைய வீட்டில் இறங்குவதாக. అయ్యా ఈ మందిరం మీద దిగి రావాలి. హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా. உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஆண்டவரே. ప్రభువా నిన్ను స్తుతించుచు ఉన్నాము. மகிமை நிரப்புகிறதற்கு మహిమతో నింపండి యేసయ్యా. மகிமை நிரப்புகிறதற்கு నీ మహిమ కుమ్మరించబడును గాక. மகிமை నీ இறங்குகிறதற்கு మహిమ దిగి వచ్చును గాక. கர்த்தருடைய மேகம் இறங்குகிறதற்கு మేఘం మహిమ దిగి వచ్చును గాక. கர்த்தருடைய மேகம் இறங்குகிறதற்கு మహిమ దిగి వచ్చును గాక. ஹalleluya హల్లెలూయా. துதிக்கிறோம் துதிக்கிறோம். ஹalleluya స్తోత్రం స్తోత్రం స్తోత్రం. హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా. షబరబలక తురలబ బబలక తురలబ బబబ రిబలక తురలబ బలక తురలబ బబబబబ. మహిమ మహిమ మహిమ, దేవుని మహిమ. చప్పట్లు కొడుతూ అందరూ దేవుని శక్తిని పొందుకోండి. అదిగో యెహోవా తేజస్సు ఒక్కొక్కరిని నిండుకుంటున్న సమయం. షబరబలక తురలబరబలక తురలబరబల. హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా. స్తోత్రమయ్యా స్తోత్రం స్తోత్రం స్తోత్రం. హల్లెలూయా. మహిమ 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 మహిమ. యెహోవా తేజస్సు. హల్లెలూయా హల్లెలూయా హల్లెలూయా. ప్రార్థన. స్తోత్రం తండ్రి, నమ్మదగిన దేవుడా, నీకు వేలాది స్తోత్రములు స్తుతులు చెల్లిస్తున్నాం. ఈ నూతన మందిరములో దైవ సేవకుడు నిలబెట్టి నాతో మీరు మాట్లాడినందుకు, మాతో మాట్లాడినందుకు నీకు వేలాది స్తోత్రములు స్తుతులు చెల్లిస్తున్నాం. నీ మందిరములో ఉన్న తేజస్సుతో నాయనా తండ్రి, ఆకాశానికి భూమికి వేసిన నిచ్చెన నుండి ఒక నాయనా తండ్రి దిగుతూ ఎక్కుతూ ఉన్న ఆ అనుభవాన్ని ఇక్కడికి వచ్చిన ప్రతి బిడ్డకి దేవుని సన్నిధిలోకి రాగానే తండ్రి ఆ సన్నిధిలో ఉన్న ఆ ప్రసన్నతను అనుభవించే కృపను దైవ సేవకుల ద్వారా నిలబెట్టి ఒక్కొక్కరితో మీరు మాట్లాడినందుకు మీకు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాను. మీకు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాను. స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాను. హల్లెలూయా స్తోత్రం హల్లెలూయా స్తోత్రం. కన్నీళ్లతో వచ్చిన అన్నాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకున్నాను నాయనా తండ్రి. అనారోగ్యంతో ఉన్న వారిని గాయములు కట్టి స్వస్థపరిచే
దేవుడు అయి ఉన్నారు. ఈ నూతన మందిరములోనికి వచ్చి ఎందరైతే కన్నీళ్లు విడిచి ప్రార్థన చేస్తారో వాళ్ళ ప్రతి ఒక్కరి ప్రార్థన మీరు ఆలకించండి. ప్రభా, ప్రతి ఒక్కరి ప్రార్థనకి మీరు జవాబు దయచేయండి. ప్రభా, మీరు ఉన్నవాడు నాయనా తండ్రి, ఒక్కొక్కరిని గాయములు కట్టండి, కన్నీటిని తుడవండి. నీ రెక్కల నీడలో ఉన్న ఆరోగ్యం, సురక్షితం, సంతోషం, సమాధానం, సర్వ సంపదలు బిడులు అనుభవించినట్లుగా చేసి నీ నామానికి మహిమ తెచ్చుకోమని యేసయ్య శ్రేష్టమైన దివ్యనామంలో అడిగి వేడుకొచ్చున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. ఆమేన్.